ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ दूसरे जी आप जी का शुकराना, आप जी ने संगतां दी पूरजोर अपील ते दर्शन दीदारे बख्शे। ते अज असी जेकर गल करिए तख्त दे उपर बैठते ने, वो तख्त जिहड़ा सच्चे पातशाह दा कोई आम तख्त नहीं, दुनियावी तख्त नहीं। उस तख्त दे उपर बैठदियां होई रूहानीयत दा मार्ग, धर्म दा जिहड़ा रास्ता है, समाजिक जिहड़ियां सेधां ने, जिहड़ियां राजनीतिक चालां ने, उन्हां दे विचों बचदे होए किवें एक हज़ारां सदियां दा जिहड़ा लोकां दीयां परंपरावां चलदियां आ रही सी, जिहदे विच निमाणिਆਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। गुरु अंगद देव साहिब महाराज ने गुरु नानक देव साहिब महाराज ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲਾਗ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਤੇ ਸੁਧਾਰਕ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, हुक्म मनन दे स्वरूप आप निरंकार, धन धन गुरु अंगद देव साहिब महाराज दे गुरता गद्दी दिवस ते संगतां नूं आप जी गुरमत दे विचारां दे नाल अज निहाल करो। की कहना चाहूँगा जी महाराज दी गुरता गद्दी दिवस ते? एक बार फिर सारिआं नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। बहुत खुशी का दिन है। धन गुरु अंगद देव जी महाराज जी का गुरता गद्दी दिवस समुची संगत वालों मनाया जा रहा है। तुसी शुरुआत विच कहा ही है भी सच्चे तख्त दे मालक जी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी दे विच भी शब्द आउंदे ने भी तख्त वह तख्ते की लायक, क्योंकि कोई दुनियावी तख्त है नहीं। जे दुनियावी तख्त ते किते छोटी जी किसी पोस्ट ते भी बैठना जिम्मेवारी वाले उहदे ते उहदे लई भी बंदे चो गुण होने चाहिए, वो काबलियत होनी चाहिए, डिजर्व करदा होना चाहिए जी। ये तो फिर सच्चा तख्त सीगा। ते एक पासे जदों असीं देखदे हां बाणी दे विच महाराज ने इसे करके आख्या सी भी तख्त वह तख्ते की लायक, जिहड़ा लायक है योग। तो गुरु अंगद देव जी महाराज ने अज दे शुभ दिहाड़े ते गुरु अंगद देव जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी ते सुशोभित कीता। ते अज दे दिन ही आपां वेख लैने भी जिहड़े तख्त दे लायक नहीं सीगे, योग नहीं सीगे, जिन्हां विचों काबलियत है नहीं सी जिहड़ी महाराज चाहुंदे सीगे, ते माफ़ी देनी है तां गुरु साहिबजादे ने, बाबा श्री चंद जी, हाँ जी, बाबा लक्ष्मी दास जी। पर वो जिहड़ी काबलियत गुरु साहब देखते सी भी इस तख्त दे मालिक दे विच होनी चाहिदी है, उन्हां दे विचों नज़र नहीं आई। ते बाबा लैणा जी दे विच वो काबलियत, वो गुण ते उन्हां नूं नज़र आए। ते उन्हां ने देखिया फिर गुरु नानक देव जी महाराज ने बिल्कुल दुनिया तो एक वखरा काम कीता सी। शायद ये फस्ट टाइम होया सी दुनिया दे विच जी, अपने पुत्रां नूं पासे करके किसी थर्ड परसन नूं जी है ना अपने एडी वड्डी जिहड़ा जिम्मेवारी उन्होंने सौंपी। तो शायद इसे करके असी देखते हैं जो सत्ता बलवंड जी लिखते हैं है ना, वो कहते लहणे दी फिर आई है नानका दोही खट्टी है जी, है ना। उत्थे महाराज जी ने धन गुरु अंगद देव जी महाराज की कितनी वडियाई की है। जो तोहा जुगत सहसा है काया फिर पलटी है, जो तो ही गुरु नानक देव जी की जुगती भी उही, सिर्फ पलटिया की शरीर। ते असीं इसे करके कई बार उन्होंने दूसरे गुरु नानक भी कह देने जी। सो अज दे दिन गुरु अंगद देव जी महाराज नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने जिहड़ा सी गुरता गद्दी ते सुशोभित कीता सी, मैं समझदा बहुत मंथन दा दिन है जी। इहनूं सिर्फ जिवें अपना एक ट्रेंड है भी चलो गुरता गद्दी देती जी, मना लिया, पाठ कर ले, कीर्तन कर लिया, कथावां हो गईयां, तो चलो साडा जिवें एक चल रहा ट्रेडिशन विरासती। पर मैं समझदा अज दे दिन देखना चाहिए और दसना चाहिए दुनिया नूं भी गुरु नानक साहिब जी ने बिल्कुल पुत्रां दा मोह नहीं कीता जी, किसी चीज़ की परवाह नहीं की। ते जिन्हों आपां कहने सीधे जे शब्दां जग्गों 13वीं गल ते वो मैं तो बड़ा प्रभावित हुन्ना भी वो भाई लैणा किन्नियां साखियां ने, किन्ना इतिहास आ जन्म साखियां च। पर गुरु नानक देव जी महाराज ने, मैं प्रणाम करदा गुरु साहिब नूं, गुरु नानक देव जी तो बलिहार जाइए ते बलिहार गुरु अंगद देव जी तो जाइए, दोवां च एक लैण वाला एक देण वाला है ना। गुरु साहिब ने कहा भी सी तू बई तू तो लैना, असीं ते तेरा कुछ देना जी। सो बहुत बहुत मैं समझदा एक बारी फिर मुबारकां ने जी, बहुत शुभ दिहाड़ा हैगा है ना जी। असीं सिंह साहब आप जी तो विचार लेना चाहांगे, जिवें ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ, ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੜਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਬਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਡੇ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਜਗਰਾਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਜਗਰਾਤੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਵੀ ਜਗਰਾਤੇ ਵਾਲੇ, ਜਗਰਾਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਜਗਰਾਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੌ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾ ਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚੀ। ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਆ, ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਭਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹਨਾ, ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੀਰ ਸੀਗਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਬਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਸੀ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਵੀ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੰਮੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹੀ ਦੇਵੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ।
ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਿਰ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫੇਰੂਮਲ ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਿਰ 7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਵਵਾਦ ਚੋਂ, ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਚੋਂ, ਜੜ ਪੂਜਾ ਚੋਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਾਹੂ ਸਿਉ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜੀ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਪੀਜੈ, ਵੀ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਧ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਫਲਸਫਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਆਦਿ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਰ ਸਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਪਸੀ ਦੇਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਿਆ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾ, ਜਿਤ ਖਾਧਾ ਤਨ ਪੀੜੀ ਹੈ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਾ ਨੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਵੀ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੀ, ਉਹ ਅਭਿਆਸ, ਉਹ ਘੋਲ, ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਾਲਾ ਅਖਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਇਹ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ, ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਾਇਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਵਾਉਣੇ, 35 ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਊੜਾੜਾ ਲਿਖਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਚ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਸਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਘੋਲ, ਕੋਈ ਇਹ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਖਾੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਕਬੱਡੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਆ, ਇਹ ਅੰਗ ਰਹਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਈ ਘੋਲ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਸਿੱਖ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਓਪਨ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣੀ ਦੂਰ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੇ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕੋ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ, ਰਸ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ, ਨਾਮ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਰਫ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਫੇਰ ਸੰਗਤ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 62 ਜਾਂ 63, ਇਹ 62 63 ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲਡਨ ਯੁੱਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਦਭੁਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਂ 62 ਜਾਂ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਜੀ? ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ ਬਈ ਮੈਂ 62 ਮੰਨਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 63 ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਦਾਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ
ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 36 ਦੀ ਆ। ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 99% ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਤਬਕਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਚ 1-2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਰਲੇਖਮਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਲਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤਾਂ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਸਰ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟਨ-ਕੋਟ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਨੇ ਪਰਵਰਿਓ ਸਨ ਜੀ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹ ਚ ਸ਼ੱਕ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੱਚੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭ ਹੈ ਜੋ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਏ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੋਏ। ਸੱਚ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਨ ਦਾ ਖਸਮ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਛੱਪੜ ਛੰਨਾ ਸਟਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾ ਲੈਣਿਆ ਹਲਾ, ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 70-72 ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸੱਚੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਗੇ ਜੀ। ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਖਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਗਾਹਾਂ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਾ, ਕੂੜ, ਕੁਫਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨੀਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜੀ
ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਜੀ ਜਰੂਰ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਜੀ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਪਏ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰ ਮੈਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਾਏ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਏ ਤਰਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਾਏ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਏ ਤਰਿਆ। ਬਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਏ ਜੀ, ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣੇ ਬੰਦਾ, ਇਹੀ ਮੰਤਰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੁੱਝ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਆਹ ਮੰਤਰ ਸੀ ਜੀ, ਆਹ ਗੁਰੂਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਹਾਂਜੀ ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਓਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣੇ ਬੰਦਾ, ਇਹੀ ਮੰਤਰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੁੱਝ ਹੋਵੇ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ, ਛੋਟਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਕਦੇ ਘੇਰਾ, ਓਏ ਰੱਬੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਚਾਹ ਭੋਗਲ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਕਰ ਜੇਰਾ, ਓਏ ਰੱਬੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਚਾਹ ਭੋਗਲ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਕਰ ਜੇਰਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਕਰ ਜੇਰਾ। ਕੋਟਨਕੋਟ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੀ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਥਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਵ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ, ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਿਰਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਜੋਕਾ ਸਾਡਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਮੰਨੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਅਬ ਹਮ ਚੱਲੀ ਠਾकुर ਪਹਿਹਾਰ, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार, लोकन की चतुराई उपमा, तेवै संतर जार, कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है टार जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਖਾਲੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਬ ਹਮ ਚੱਲੀ ਠਾकुर ਪਹਿਹਾਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਤੇ ਪਾ, ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਜ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੈ ਬਾਬਾ ਯਾਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ABC ਸਿੰਪਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਗੋਡ
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਬਦਾ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿਆਣਪ ਲੈ ਲੂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਪਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੰਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਸ 'ਚ ਚਿੱਕੜ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਚਾਪ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੱਗ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੀ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਮਠਿਆਈ ਲੱਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਜੀ ਬਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਜੀ। ਜਿੱਤ ਖਾਦੇ ਫੇਕ ਮੀਟ ਕਰੋ ਖਾਦੇ, ਤਨ ਪੀੜੇ ਮਨ ਚਲੇ ਬੇਕਾਰ ਜੀ। ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੇਨ ਬੇਰਮੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਆਨੋ, ਹਾਂਜੀ, ਆਣੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਪਰਸਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੈਕ ਬਿਹਾਈਂਡ ਤੇ ਜੀ। ਜਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਗਰਮ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰ ਝਗੜਨਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣਾ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿੱਤ ਪੈਦਾ ਤਨ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਖਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜੀ, ਵੀ ਆਹੀ ਖਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਕਈ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੰਗਾਲ ਕਲਕੱਤੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਲੇਹ ਤੇ ਲਦਾਖ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰੇ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਚਲੋ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਣ, ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ, ਪਰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੋਲ ਬੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਦਰਾ ਹੀ ਬੰਨਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 'ਚ 5 ਕਾਰੀ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਘਾ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਇਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੀਨ ਪਾ ਲੇ ਜੀ, ਪਜਾਮੀ ਪਾ ਲੇ ਜੀ, ਹਨਾ,
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ 'ਚ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਚੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਔਖਾ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਨਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਜਾਮੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੰਦਾ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਮੀਟ ਮੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਐ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਸਿੰਪਲ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਦਨਾ ਪੈਣਾ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਹਜਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ ਜੀ ਜੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ, ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਲਭ ਨਿੰਦਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 1504 ਦਾ ਵਰਥ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ, 1552 ਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲਗਭਗ 47-48 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪਾਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਕਹਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਾਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ, ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਈਏ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਸਰਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਇਆ